عنکبوت از قلم نور راجپوت معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ قسط نمبر 10۔ اگر کوئی تمہیں کہانیوں کا ایک رخ دکھائے تو تم دوسرا دیکھنے کی کوشش ضرور کرنا۔ گلینکو، شام 4 بجے۔ گلینکو ایک خوبصورت وادی ہے جو اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈز میں واقع ہے۔ اس کی پہاڑی چوٹیاں، گہری کھائیاں اور دلکش مناظر اسے اسکاٹ لینڈ کے سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک بناتے ہیں۔ گلینکو اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اور متعدد کہانیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ 1692 میں ایک خاندان کے خلاف ظلم کے ایک واقعے کی وجہ سے گلینکو مساکر ہوا جس میں بہت سے مقامی لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ آج بھی گلینکو کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1692 میں انگریز حکومت نے گلینکو کے مکینوں کو میک ڈونلڈ کلان کے خلاف ایک بغاوت میں شامل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے ایک سازش کی۔ قبیلے کو کلان کہا جاتا ہے۔ اس سازش کے تحت انگریز فوج نے گلینکو کے قبیلے کے سربراہ کو اپنے گھر پر دعوت دی اور اسے قلعہ بندی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب سربراہ گھر پر آ گیا تو انگریز فوج نے اس پر حملہ کیا اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس حملے میں 38 افراد ہلاک ہوئے۔ کہانی سناتا جارج پل بھر کو خاموش ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ چٹکتے کوئلوں کے گرد بیٹھے نیل نے افسردہ چہرے کے ساتھ تجسس سے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ گلینکو قبیلہ مارا گیا۔ گلینکو کی فضا میں نیل کا افسردہ سانس رچ بس گیا۔ وہ کیمپنگ کے لیے گلینکو آئے تھے۔ جارج کی لاس اینجلس میں ہونے والی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 2 دن پہلے ہی ایڈنبرا لوٹا تھا۔ نیل اور ولیم کے اصرار پر بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ انہیں کیمپنگ کے لیے لایا تھا۔ پورا ایک دن وہ تینوں جارج کی مرضی کے مطابق لگژری مقامات پر گھومتے پھرتے رہے تھے۔ گھوڑ سواری، نیزے بازی، رگبی اور متعدد کھیل کھیلنے کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی کیمپنگ وین کے ذریعے گلینکو پہنچے تھے۔ ولیم کا کیمرہ ان کی تصویروں اور ویڈیو سے بھر گیا تھا جس میں وہ تینوں ہیرو لگنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور کمال یہ تھا کہ ہیرو لگ بھی رہے تھے۔ گلینکو کے موسم کے پیش نظر آج کم ہی کیمپنگ وین نظر آ رہی تھیں، ورنہ یہ علاقہ زیادہ تر کیمپنگ وین سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ہی دریائے لیون کا انلیٹ تھا۔ وین کا شٹر کھولے اس پر کیمپ لگائے وہ تینوں شٹر کے نیچے دائرے میں 3 کرسیاں رکھے بیٹھے تھے۔ درمیان میں رکھے لوہے کے کنٹینر میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ یوں تو یہاں آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی یہاں روایتی کیمپنگ کی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کنٹینر کے اندر لکڑیاں جلا رکھی تھیں تاکہ اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ چاروں جانب نظر دوڑانے پر پہاڑی چوٹیاں نظر آتی تھیں۔ موسم کے پیش نظر 4 بجے ہی یوں لگ رہا تھا جیسے رات ہو رہی ہو، کیونکہ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ میں یہاں کہانیاں سننے نہیں آیا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ولیم نے ٹانگیں سیدھی کرتے جارج کی گود میں ٹکا لیں اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ تیز ہوا کے تھپیڑے گرمی کے موسم میں بھی ان کے چہروں پر ٹھنڈک کی لہر بھیج رہے تھے۔ زیتون رنگ کی کارگو پینٹ اور سیاہ سادہ سی ٹی شرٹ پہنے وہ تینوں ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ دھند کے بادل پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھانے لگے تو منظر مزید نکھر گیا۔ کھانا کون بنائے گا؟ وین میں سارا سامان موجود تھا، مسئلہ بنانے کا تھا۔ میرے ساتھ ایک شیف نیل ہے اور ماسٹر شیف جارج، تو تم دونوں آج اپنی کوکنگ کے جوہر دکھاؤ۔ قدرے آرام سے کہتا وہ آنکھیں موند گیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ جارج نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ اسٹارلائٹ اسٹوڈیو جیسے پروڈکشن ہاؤس کا ڈائریکٹر اپنے سے چھوٹے 2 نکمّے لڑکوں کے ساتھ کیمپنگ پر آیا تھا، جارج جوزف، جس سے میٹنگ کی اپائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی۔ ہاں، وہ ان کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ میں تم دونوں کو دیکھوں گا، چیونگم چباتے اس نے جواب دیا۔ دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے جما رکھے تھے۔ یہاں سب اپنا کام خود کریں گے۔ نیل پہلے بھڑکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ناک پھول گئی۔
क्या मतलब वो कोई देखने की चीज़ था जिसे विलियम देखेगा? तो मनहूस आदमियों को देखना आसान काम थोड़ी है। इसके सुकून में ज़रा फर्क नहीं आया। वैसे भी ईसा मामू की सोहबत में वो आजकल शांत रहने लगा था। तो इन मनहूस आदमियों के हाथ का बनाया हुआ खाना कैसे खा लोगे? इसके पांव झटकता जॉर्ज उठ खड़ा हुआ। नील अब वैन में से फोल्ड मेज बाहर निकाल रहा था और 2-3 प्लास्टिक के डब्बे नुमा टोकरियां जिनमें खाने का सामान था। विलियम ने आंखें खोलकर उन्हें काम करते देखा और थोड़ा सा सरक कर नील की कुर्सी पर टांगें सीधी की और आंखें मूंद ली। थकावट के बायस इसे नींद आ रही थी। इसकी आंख लग गई और कुछ ही देर बाद वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। नील और जॉर्ज कमर पर हाथ जमाए से खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मेज़ के ऊपर छोटा इलेक्ट्रिक चूल्हा रखा था और जॉर्ज चिकन स्टीक बनाने में मसरूफ़ था, जबकि नील भी कैफ़े में रहने के बाद थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गया था और वो शाशलिक बना रहा था। पर तेज़ हवा चलने के बायस आग की आंच ठीक से नहीं लग रही थी। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इसने मुंदी मुंदी आंखों से पूछा। यूँ जाहिर किया जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तेज़ हवा में खाना बनाए? तो तुम लोग क्या चाहते हो? हवाओं का रुख मोड़ूं? वो बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ, चलता हुआ इनके करीब आया। बारिश की बौछार शुरू हो चुकी थी। खाने की खुशबू नथनों से टकराई तो इसकी आंखें खुल गईं और आसपास का मौसम देखकर दिलचस्पी मज़ीद बढ़ गई। नील और जॉर्ज के करीब पहुंचकर वो इन दोनों के दरमियान खड़ा हो गया, दोनों बाजू फैला लिए, यूं जैसे हवा को रोक रहा हो। नील ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा और फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। महाराज, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। जाइए, जाकर खाने के बर्तन लगा लीजिए। वो भुन्ना कर बोला तो विलियम खब्बासत से मुस्कुराता हुआ वैन में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो एक और मेज़ निकाले प्लेटें लगा रहा था। यार, यहाँ पे ना टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। थोड़ी देर बाद वो एक और मेज़ निकाले प्लेटें लगा रहा था। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी। वैन की छत और खेमे पर गिरती बारिश से तड़ तड़ की आवाज़ उभर रही थी। 10 मिनट बाद वो तेज़ बरसती बारिश में सुकून से बैठे खाना खा रहे थे। वैसे बारिश से याद आया, तुम अपनी रिकॉर्डिंग सेल क्यों नहीं कर रहे? आखिर तुमने इसका करना ही क्या है? याद आने पर जॉर्ज ने पूछा। मेरी बात सुनो विलियम, नील ने झट प्लेट में चम्मच रखते इत्तेजाजी अंदाज में कहा। इस रिकॉर्डिंग पर पहला हक मेरा है। इसने याद दहानी कराई। जॉर्ज की भुएं सुकड़ गईं। पहला हक मेरा है? मैं इसका भाई हूँ। इसने भी कांटा रखते हाथ नचाया। मैं इसका दोस्त हूँ, पहले मैंने मांगी थी। नील तपतपाते चेहरे के साथ अपनी कुर्सी से उछला। स्टीक का टुकड़ा मुंह तक ले जाते विलियम का कांटा हवा में ही मुअल्लक हो गया। इसने हैरानी से नील और जॉर्ज को देखा, जो कुछ देर पहले हंस हंस कर खाना बना रहे थे जैसे लंगोटी यार हों, और अब एक दूसरे के माथे से माथा टकराए लाल भब्बू का चेहरा लिए शोला बार नज़रों से एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। वो रिकॉर्डिंग मेरी है, मुझे अपनी फिल्म के लिए चाहिए, स्टारलाइट स्टूडियो का डायरेक्टर जताने वाले अंदाज में बोला। जी नहीं, वो रिकॉर्डिंग मेरी है, पहले मैंने मांगी थी। नील्स कैफ़े का मालिक नथले फुलाते हुए बोला। दोनों की पेशानी आपस में टकराई। चेहरे लाल भभूके थे। अलबत्ता हाथ दोनों की कुर्सी पर जमे थे, लेकिन गर्दन तक पहुंचने में देर न लगती थी। विलियम तो हैरान था, पल भर में बदलने वाली सिचुएशन को देखने लगा, बल्कि लुत्फानंदोज हो रहा था। तुम जानते हो मेरी फिल्म का बजट क्या है? जॉर्ज के अंदर मिस्टर जोसेफ की रूह ओद आई। तो मैं क्या करूं? मुझे अपने कैफ़े में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस की जा सकती थी। विलियम ने कांटा प्लेट में रखते सीने पर बाजू जमा लिए। चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट उभरी। इसके दिमाग में फिलवक्त घंटी बजी थी, शैतानी घंटी। गहरा सांस लेकर दोनों को देखा, जो किसी भी पल गुत्थम गुत्था हो पड़ते। आंखों में शरारत थी। एक शर्त पर वो रिकॉर्डिंग तुम में से किसी एक को मिल सकती है। मुस्कुराहट
छुपाए वो सुकून से बोला। नील और जॉर्ज की गर्दन झटके से इसकी जानिब मुड़ी। कैसे? दोनों बेवक्त को आगे झुके। बारिश की बौछार में वो किस कदर भीग चुके थे। देखो, वो रिकॉर्डिंग मेरी बहुत कीमती है और तारीख गवाह है। कीमती चीज़ों के लिए हमेशा जंगें लड़ी जाती हैं। वो इनके चेहरों को खोजती हुई निगाहों से देखते बोला, जो सवालिया नज़रों से इसे ही देख रहे थे। वो उन्हें भड़का रहा था, पंप कर रहा था। साफ बात करो विलियम, नील फौरन बोला। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। यानी वो रिकॉर्डिंग इसे मिल सकती थी। हमें करना क्या है? जॉर्ज इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। फाइटिंग, कदरे सुकून से कहते इसने कंधे उचकाए। जो जीता वो सिकंदर। कांटे दोबारा उठाकर इसने स्टीक का टुकड़ा मुंह में डाला। जॉर्ज और नील ने पहले इसे देखा और फिर झटके से रुख एक दूसरे की जानिब मोड़ा। मर जाऊंगा पर हारूंगा नहीं। नील की आंखों का तासुर कुछ ऐसा ही था। नील बेटा, तुम तो गए। जॉर्ज इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। दोनों एक झटके से उठ खड़े हुए। सीना चौड़ा करके विलियम को देखा, जो उन्हें उठता देखकर पुरजोश हुआ। कत्थई आंखों की चमक मजीद बढ़ गई। जो जीता रिकॉर्डिंग उसकी होगी। मेज़ पर दोनों हथेलियां जमाते जॉर्ज इसकी जानिब झुका। याद रखना, जो अपनी बात से मुकर गया उसे मैं नर्क में छोड़ कर आऊँगा। थक की आवाज़ से नील ने मेज़ पर हाथ धरे। दोनों की शोले उगलती आंखें विलियम को जलाकर राख कर देना चाहती थी। मैदान उस तरफ है। विलियम ने खुले मैदान की तरफ इशारा किया। दोनों एक झटके से सीधे हुए। विलियम के लिए अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। दोनों ने एक दूसरे को यूं देखा जैसे कई जन्मों के दुश्मन हों और बदला लेने का ये आखिरी मौका हो। अगले ही पल वो शटर से बाहर निकल चुके थे। बरसती बारिश में वो एक दूसरे के सामने खड़े हाथ के मुक्के बनाए उछल कूद कर खुद को वार्म अप कर रहे थे। विलियम ने खाने से हाथ नहीं हटाया। दिलचस्प नज़रों से उन्हें देखता रहा। शाबाश जवानों, शुरू हो जाओ, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया और फिर दायरे में घूमते मारने वाले भैंसे की तरह एक दूसरे को घूरते हुए। अल्लाह, क्या चीज़ है यार ये विलियम। और फिर दायरे में घूमते मारने वाले भैंसे की तरह एक दूसरे को घूरते हुए। पहला मुक्का जॉर्ज की तरफ से नील के नाक पर पड़ा। जहां नील बिलबिला कर रह गया था, वहीं जॉर्ज को अपना हाथ टूटता महसूस हुआ। वो विलियम के लबों से बेसाख्ता फिसला और अगले ही पल नील ने लात घुमा कर जॉर्ज को दे मारी। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। विलियम का हंसी का फव्वारा फूटा। अब वो दोनों गुत्थम गुत्था हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कभी नील ऊपर होता तो कभी जॉर्ज। अल्लाह, रुक जाओ पहले मैं हंस लूं। इतने जाहिलानापन से तो हम भी नहीं डरते। नील के नाक से खून बह रहा था, जबकि जॉर्ज की आंख सूजकर नीली पड़ चुकी थी। वो दोनों गीली ज़मीन पर फिसलकर गिर जाते और फिर उठने की कोशिश करते। रिकॉर्डिंग मेरी है, जॉर्ज की कुर्बज़दा आवाज़ उभरी। फिसलकर गिरने से इसकी पेशानी ज़मीन पर लगी थी, जहाँ घूमड़ बन चुका था। रिकॉर्डिंग तो मैं ही लेकर जाऊंगा। शर्ट के आस्तीन से नाक से बहता खून साफ करता नील फुनकारा, जबकि कुर्सी पर बैठा विलियम हंस हंस कर बेहाल हो चुका था। इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। कई सालों के बाद वो यूं हंसा था। इसके सामने दो समझदार बेवकूफ़ इसकी बातों में आकर लड़ रहे थे। दोनों की हालत बुरी हो चुकी थी, पर मजाले जो कोई हार मान ले। बारिश अब आहिस्ता हो चुकी थी और इनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। लड़ते लड़ते नील की नज़र विलियम पर पड़ी, जो तालियां बजाते हुए हंस रहा था, और अगले ही पल इसके जहन में धमाका सा हुआ। वो दोनों इसके हाथों बेवकूफ़ बन चुके थे। वो अब पेट के बल झुका हंस रहा था। नील की नज़रों के ताक़ुब में जॉर्ज ने भी विलियम को देखा। हंस हंस कर इसकी आंखों में नमी जमा होने लगी थी। वो तालियां बजाते हुए इनका मजाक उड़ा रहा था। फूटे नाक वाले नील और सूजी आंख वाले जॉर्ज ने एक दूसरे को देखा।
आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और अगले ही पल वो लड़खड़ाते विलियम की जानिब बढ़े। उन्हें अपनी जानिब आते देखकर विलियम अलर्ट हुआ। क्या हुआ भई? लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी, वापिस जाओ। विलियम उठते हुए बुड़बुड़ाया। विलियम जोसेफ! नील हलक के बल चिल्लाया। पहाड़ी चोटियों में इसकी आवाज़ गूंज कर रह गई। वो दोनों अपनी हालत के पेश नज़र ज़ॉम्बी लग रहे थे। डिफ़ॉल्ट पीस! जॉर्ज गुर्राया। विलियम ने बचने की कोशिश की पर वो इसे घेर चुके थे और अगले चंद मिनटों बाद वो इसे ज़मीन पर फेंके घूंसों और लातों की बारिश किए हुए थे। ग्लैंको के पहाड़ों में अब विलियम जोसेफ की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। काश जिंदगी यूं ही हंसते मुस्कुराती गुजर जाती, आने वाले तूफान कभी ना आते। काश अनहोनी टल जाती, पर अनहोनी को कौन रोक सकता है। नाम रईस औरंगजेब, कमजोरी धोखा। इसे धोखा देकर देखो, वो तुम्हें मौत की वादियों में फेंक देगा। इस बार धोखा किसने दिया था? जाजिब लुगारी, एक पुराने मुलाजिम ने, एक बाहुनर शख्स ने। कहा जाता है जब इंसान को मौत का सौदागर घेर लेता है तब वो इससे ऐसे काम करवाता है जिनकी इसे खुद भी समझ नहीं आती। जाजिब लुगारी के साथ भी यही हुआ था। जाने इसने रईस को धोखा देने का कैसे सोच लिया था। इसने इसने कैसे सोच लिया था कि वो इसकी नज़रों से बच जाएगा। इसने कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर इसका सरापा वाज़ेह था। टूटा फूटा थका हारा शख्स, आंखें सूजन का शिकार, होंठ खुश्की ज़दा। जब मौत सामने हो तो इंसान की हालत कैसी हो सकती है। मैं जासिब लुगारी पूरे होशो हवास में इस बात का दावा करता हूँ कि मैं जो भी करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा। मैं पूरे होशो हवास में ये बयान देना चाहता हूँ कि मैंने रईस ग्रुप को धोखा दिया। मैं क्वालिटी मैनेजर था। मैंने जानबूझकर रईस टेक्सटाइल से जान लिबास कलेक्शन को जाने वाला वो कपड़ा पास किया जिसकी क्वालिटी ज़ीरो थी। बल्कि मैंने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऐसा कपड़ा बनवाया। वो सांस लेने रुका। आंखों आंखों से आंसू बह जाने को तैयार थे। लिबास कलेक्शन ने इस पूरे खेल में मेरा साथ दिया, बल्कि ये आइडिया उन्हीं का था। उन्हें अपने रेट पर कपड़ा चाहिए था जिसे रईस ग्रुप ने देने से इनकार कर दिया था, और इस बात का बदला लेने के लिए ये सब किया गया था। रईस ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश की गई, पर गलती मेरी है। अगर मैं हाँ ना करता तो ऐसा कुछ ना होता। लेकिन शायद मैं भी कहीं रईस ग्रुप से खार खाता था। मैं इनका मुलाजिम होने के बावजूद इनसे वफादार नहीं रह पाया। गले में आंसुओं का गोला अटक चुका था। सच सामने आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये सच दुनिया के सामने भी आ जाए। मैं इस जिल्लत के साथ मज़ीद नहीं जी सकता। इसलिए मैं पूरे होशो हवास में अब अपने खुद की जान ले रहा हूँ। कांपते हाथों से इसने मेज़ पर रखा पिस्तौल उठाया और अपनी कनपटी पर रख लिया। सोफे के दूसरी जानिब अरूजा बैठी थी और इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था जिसकी इस चलती स्क्रीन पर जाजिब लुगारी के घर का मंजर वाज़ेह था, जहाँ इसकी बीवी और दो बच्चे लाउंज में बैठे देखे जा सकते थे। उरूजा के एक कप में दो गार्ड्स खड़े थे। जाजिब को फैसला करने के लिए 24 घंटे दिए गए थे। वो खुद इकरार करके अपनी जान ले लेता या फिर अपनी फैमिली से हाथ धो बैठता। कैरियर तो इसका वैसे ही ख़त्म हो चुका था। जाजिब लुगारी ने नम आँखों से एक नज़र उरूजा जमाल और फिर स्क्रीन पर नज़र आती अपनी फैमिली को देखा, और फिर इसने ट्रिगर दबा दिया। ठा की आवाज़ गूंजी और खून के कतरे दूर दूर तक फैल गए। वो सोफे पर एक जानिब को ढह गया। लाइव वीडियो यूं ही चलती रही। उरूजा गहरा सांस लेकर उठ खड़ी हुई और फिर बिना कोई सुराग छोड़े खून से लथपथ पड़े जाजिब लुगारी को छोड़कर गार्ड्स के हमरा बाहर निकल गई। जाजिब लुगारी की फटी आंखों में आखिरी छवि अपने ख़ानदान की थी। रईस ने जिस आसानी से इसकी गलती कबूल करके इसे छोड़ दिया था, उतना ही उसे शक था कि जाजिब लुगारी जैसा बंदा इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। पर इसने कुछ ही दिनों बाद कर दी जब वो लिबास कलेक्शन की टीम से चोरी छुपे एक होटल में मिला। इसे लगा था कि सब ठीक हो गया है, पर रईस की नज़रें इसी पर थीं और सबूत मिलते ही इसे धर लिया गया।
اس نے بڑی معافیاں مانگی، رویا، کڑلایا، ہاتھ جوڑے، پر رئیس غلطی معاف کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں۔ اور اس کی یہی سزا تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتا، اور اس نے لے لی تھی۔ میلوں دور بیٹھے رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بے دلی سے گرا دی۔ آخر لوگ دھوکہ دیتے کیوں ہیں؟ رات کی اس پہر سفید رنگ رئیس مینشن پورے چاند کی روشنی میں جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداریوں میں چلتے اب اس کا رخ اپنے پرائیویٹ کمرے کی جانب تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی پورے چاند کی روشنی عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سائیں سائیں کرتی ہوائیں کوئی نوحہ سنا رہی ہوں۔ اور کون ہے جو اپنے دکھ اور اپنی تنہائی سے رخصت ہوا اور اس کا دل رنج و مایوسی سے نہ دھڑکے؟ اپنے خونِ دل کے کتنے قطرے میں نے اس شہر کے گلی کوچوں میں بہائے ہیں۔ یہ کوئی لباس نہیں جسے میں اپنے جسم سے اتار رہا ہوں، بلکہ یہ میری کھال ہے جس کو مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچ کر پھینکنا پڑ رہا ہے۔ وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے کھڑے تھا، ہاتھ بڑھا کر سلائڈنگ ڈور کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مستطیل کمرہ توقع سے کئی زیادہ بڑا تھا، اور پورے مینشن میں یہ واحد کمرہ تھا جس کی دیواروں کا رنگ گہرا تھا، سیاہی مائل بھورا۔ کمرے میں کیا کچھ نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا وہیں بسی ہو۔ دیوار گرد شیلف پر لگی کتابیں، کئی قیمتی ہیرے، اور دیواروں پر ٹنگی بیش قیمتی مصوری کے نمونے۔ کتابوں کی شیلف کے سامنے رکھا کاؤچ اور سامنے رکھے میز پر دھرا شطرنج بورڈ۔ کتابوں کے ساتھ والی دیوار پر سب سے اوپر 5 فٹ کا ٹنگا وہ پورٹریٹ جو پہلی ہی نظر میں توجہ کھینچ لیتا تھا۔ سنہری بالوں والی لڑکی جس کے بال آبشار کی طرح کندھوں پر بکھرے تھے، سفید ریشمی گھیرے دار فراک جو زمین کو چھو رہی تھی، گلے میں لٹکتا ریشمی دوپٹہ، اور خوبصورت سنہری آنکھیں۔ اس پورٹریٹ میں نظر آنے والی وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھی تھی، داہنے ہاتھ کی مٹھی پر تھوڑی جما رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی چمک چاندنی رات کو مات دیتی تھی۔ اسے دیکھو تو یوں لگے جیسے ہمیں ہی دیکھ رہی ہو وہ۔ اس پورٹریٹ کے عین نیچے ایک لمبا میز رکھا تھا جس کے دونوں کناروں پر مشعلیں رکھی تھیں، اور درمیان میں ایک خوبصورت سا باکس تھا، جیسے کوئی بیش قیمتی جیولری باکس ہو جس کے ڈھکن پر بنا عنکبوت واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ رئیس جوتے دروازے پر اتارتے نرم قالین پر دھرتا اسے جانی پڑ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس پورٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، سفید ڈریس شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ ہولناک خاموشی میں وہ کئی لمحے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا، جانے کتنے لمحے، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ کتابوں والی شیلف دیوار میں نصب کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، اور چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی، جس سے رئیس کا پورا وجود واضح ہوا۔ ایک مرد عورت سے ملا دھوکہ کبھی نہیں بھولتا، وہ اس سے کبھی ہیل نہیں کر پاتا۔ وہ عورت سے ملا دھوکہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا، اور عورت بھی وہ جس سے اس نے محبت کی ہو، جو محبوبہ ہو۔ پورٹریٹ کے نچلے دائیں جانب ایک نام واضح لکھا نظر آتا تھا، منار معراج۔ منار معراج۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، موو آن کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ وہ سراپا سوال تھا، پر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور شیلف نما میز پر رکھا وہ باکس کھولا جس پر عنکبوت بنا تھا، اور عنکبوت کے نیچے واضح لکھا گیا تھا، "ڈیتھ کین ہیو می وین اٹ ارنس می"۔ کلک کی آواز ابھری اور باکس کا ڈھکن کھل گیا۔ اندر چھوٹے چھوٹے کانچ کے 2 جار رکھے تھے، دونوں میں کچھ گولیاں تھیں۔ اس نے پہلے ایک جار کو کھولا اور اس سے ایک گولی نکال کر دوسرے میں ڈال دی۔ تیار کردہ زہر کی گولیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ ایک اور دھوکے باز دنیا سے جا چکا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ چونکا نہیں، کیونکہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز وہ سن چکا تھا۔ باکس بند کرتے وہ جھکا اور نیچے والی شیلف میں رکھے تیروں میں سے ایک تیر اٹھایا،
پھر اپنی بہنی جانب مڑا۔ سامنے ہی دیوار پر بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر سرخ دل بنا تھا، اور اس دل کے اندر کئی سیاہ رنگ کے تیر گھسے ہوئے تھے۔ سرخ دل میں کم ہی جگہ باقی تھی۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے تیر اچھالا اور وہ ہوا میں اڑتا سیدھا سرخ دل میں پیوست ہو گیا۔ سرخ دل میں لگے سیاہ تیروں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنے لوگوں نے رئیس کو دھوکہ دیا تھا اور جو موت کی وادیوں میں جا سوئے تھے۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر زرتاش اورنگزیب اپنی ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئیں۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں، بالکل ویسے ہی ایک دل میں گناہ اور پچھتاوا ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جہاں پچھتاوا ہوتا ہے وہاں گناہ دوبارہ جنم نہیں لیتا۔ چاند کی چاندنی میں کھڑا رئیس حد درجہ سنجیدہ تھا۔ پھر وہ وہیں زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ رخ کھڑکی سے نظر آتے چاند کی جانب تھا۔ زرتاش اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی آگے لائی اور اس کے قریب لا کر روک دی۔ گردن اٹھا کر نظریں بادلوں کی اوٹ سے نظر آتے چاند پر جمع تھیں۔ رئیس نے دائیں جانب جھک کر گردن ویل چیئر سے ٹکا دی۔ زرتاش اورنگزیب رئیس اورنگزیب کی چھوٹی بہن تھی جو پچھلے کئی سالوں سے ویل چیئر پر تھی۔ 32 سالہ زرتاش کی ابھی تک شادی نہیں ہو پائی تھی۔ گندمی رنگت اور ہلکے گھنگریالے بالوں والی زرتاش نے اپنے اپاہج پن کو قبول کر لیا تھا اور وہ اپنی اس خامی کے ساتھ کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی گردن اونچی کیے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چلتے اے سی کی کولنگ انہیں چاند کی ٹھنڈک جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو انت میں کیا ملے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو انت میں کیا ملے گا؟ وہ ہولے سے بولی۔ اس انت سے ڈرتا ہوں جہاں میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ دنیا پر الزام ڈال کر بریوسیما ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، یک لفظی جواب کافی تھا۔ تو پھر زرتاش کے لیے ناکافی تھا۔ مجھے وہ ولنز نہیں پسند جو اپنی چوائس کو دنیا کے سر ڈال دیتے ہیں کہ دنیا بری تھی تو میں برا بنا۔ اگر ایسا ہوتا تو پیٹر پارکر یعنی اسپائڈر مین سے بڑا ولن کوئی نہ ہوتا۔ اس کے پاس چوائس تھی۔ وہ چاہتا تو دنیا کے ساتھ برا بن جاتا کیونکہ دنیا نے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، پر اس نے اچھائی کو چنا، اسی لیے وہ میرا فیورٹ ہے۔ میں چاہتا تو اسپائڈر مین بن سکتا تھا، پر میں نے اسپائڈر یعنی عنکبوت ہونا چنا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں اسے اون کرتا ہوں۔ دنیا کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کو ولن بننے پر مجبور کرے۔ چوائس آپ کی ہے، آپ چنتے ہیں، پر جو بھی چنے اس کی ذمہ داری لیں۔ وہ ولن میری نظر میں بے غیرت ہیں جو اپنے اعمال کا ذمہ دار دنیا کو ٹھہرا کر بریوس ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ مانتے ہیں آپ ولن ہیں؟ اس کی ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ دل پر آج ایک گہرا بوجھ تھا، یوں جیسے چاند رات میں سیف الملوک پر اترنے والی ساری پریاں بہن کر رہی ہوں۔ کچھ برا ہونے کی بو فضا میں رچ بستی گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں موت کا سوداگر ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ رئیس صرف انہیں موت دیتا ہے جو رئیس کو دھوکہ دیتے ہیں، باقی دنیا کے لیے رئیس بے ضرر ہے۔ ہاں، وہ اپنی نظروں میں معتبر تھا، اس کے نزدیک وہ جو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ زرتاش نے سنا اور گہرا سانس لیا۔ جھولی میں رکھے دونوں ہاتھ بے جان پڑے رہے۔ بھول جائیں کس کو؟ منار کو۔ رئیس کو لگا اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ تکلیف حد سے سوا تھی۔ قرب کے آثار چہرے پر واضح ہوئے۔ آنکھوں کی پتلیوں میں درد بارد ہوا۔ بھول گیا؟ دل سینے میں ہی رک گیا۔ تو پھر آزاد کر دیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ کس کو؟ منار کی بہن کو۔ وہ جانتی تھی کہ بلقیس بیگم آج کل اسی بات کو لے کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ جو رئیس کا ہے وہ رئیس کا ہے، جواب دو ٹوک تھا۔ زرتاش نے گہرا سانس لیا اور گردن موڑ کر رئیس کو دیکھا۔ فلک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چہرہ اب اسپاٹ تھا۔ چاند کی کرنیں اس کے وجیح چہرے سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں مزاح کی ذرا بھی رمق باقی نہیں تھی۔ یہ رئیس اس رئیس سے بالکل مختلف تھا جو پورا دن لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا،
जो हंसता मुस्कुराता था। ये आंखें एक जख्मी कातिल की आंखें थीं। अगर मेराज की तरह फजर मेराज ने भी धोखा दे दिया तो? खुश लबों पर जबान फेरते वो धड़कते दिल के साथ बोली। ये सुनते ही रईस के तासुरात बदल गए। चेहरे से कुर्ब गायब हुआ और इसकी जगह मौत जैसे तासुरात ने ले ली। मौत को वो अपने हाथों से चुनेगी। फैसला सुनाते वो उठ खड़ा हुआ। ये इशारा था कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन भाई, तुम्हें अब जाना चाहिए जरी, नर्म लहजे में इसने गोया हुक्म दिया था। रईस औरंगजेब को दो काम बखूबी आते थे, करामात करना और कत्ल करना। फिर कौन इसका मुकाबला करता? फिरौन मत बने, वो बुराई आवाज़ में बोली। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को यूं भटकते देखना आसान नहीं होता। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले गर्दन लकड़ाए खड़ा रहा। इसे अपने फिरौन होने पर फख्र था। ये इसकी चॉइस थी। इसकी जानिब से खामोशी पाकर जरदाश्त ने अपनी व्हील चेयर घुमा ली। अब वो दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। पलटकर रईस को देखा जो अभी तक खिड़की के सामने खड़ा था। याद रखिएगा, हर फिरौन के लिए एक मूसा ज़रूर आता है। इसकी बात सुनते ही रईस भी सख्ता मुस्कुरा दिया। गर्दन झुकाए वो अब अपने पैरों के अंगूठे को देखते हुए हंस रहा था। फिर इसने गर्दन ज़रा सी मोड़कर जरदाश्त को देखा। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी आंखों की चमक इसकी आंखों की चमक चांदनी रात को मात देने लगी। जरताश ने तासुब से इसे देखा और फिर गर्दन हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। किसी को तो आना चाहिए, मैं बोर होने लगा हूँ। वो पलटा और दोबारा इसी पोर्ट्रेट के सामने जा खड़ा हुआ। वो लड़की जिससे रोशनियाँ फूटती दिखाई दे रही थी। मैं रईस औरंगजेब ये एतराफ़ करता हूँ कि मैं मुनार मेराज से कभी मूव ऑन नहीं कर सका। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले एतराफ़ कर रहा था, इस लड़की से जो 22-23 साल पहले मर चुकी थी। कोई तुम्हारे जैसा मिला ही नहीं। सदियों से इस एक वजूद की तलाश में हूँ जो तुम्हारे जैसा हो। वो हौले से मुस्कुराया। लोगों को लगता है कि मुझे मेरा अक्स चाहिए, पर मुझे तो तुम्हारा अक्स चाहिए। औरत के डसे को मरहम भी औरत ही लगा सकती है। मैंने दुनिया में इतनी नफ़रत कभी किसी से नहीं की जितनी तुमसे करता हूँ। अजीब पागल आदमी था। नफ़रत की आग में इतने साल गुजार दिए, फिर किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने दिया। बेजान तस्वीरें कब बोलती हैं, वो बस सुन सकती हैं। मुनार भी सुन रही थी, यूं ही हंसते हुए। फिर वो पलट गया, चंद कदम चला और फिर रुक गया। पलटकर दोबारा इसे देखा। भौहें सुखड़ी हुई थी। तुम्हारी बहन। यूं लगा जैसे तस्वीर में मौजूद लड़की का दिल किसी ने निकाल लिया हो। वो सांस नहीं ले पाई। तुम्हारी बहन कैसी है? जुगनू जैसी चमकती आंखों में बेपनाह इश्तियाक था। हाँ, जैसे वो इसे बता ही देगी। मुझे लगता है कि अब इसे मेरे सामने आ जाना चाहिए। ज़िंदगी थ्रिल मांगती है और मेरी ज़िंदगी को फजर में रात चाहिए। वो मुस्कुराया, खबासत भरी मुस्कुराहट। वो इसे तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वो यूं ही शैतानी मुस्कुराहट लिए पलट गया। स्लाइडिंग डोर खुला और फिर बंद हो गया। कमरे में जैसे भूचाल सा आ गया। कमरे की दरो दीवार समेत हर चीज़ चीख चीख कर कह रही थी, हर फिरौन के लिए एक मूसा ज़रूर आता है। हर फिरौन के लिए एक मूसा ज़रूर आता है। वाओ यार, वैसे ना मुनार की स्टोरी इनको आई थिंक अब खोलनी चाहिए कि क्या हुआ था। मतलब कैसे उसने इसको चीट किया था, या जो भी था, और किसके साथ चीट किया था, क्या हुआ था। मतलब मैं जानना चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा ही राज रखा हुआ इन लोगों ने। बहरहाल आप बताएं कैसा लग रहा है नॉवल, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 9-10 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आधा नॉवल हो चुका है। तो बताएं कैसी लग रही है अब तक की स्टोरी आप लोगों को।